गुड इवनिंग अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल मैं हां ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਸਾਰਾ ਅੰਜਮ ਹੈਲਥ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਟੂ ਆਵਰ ਸ਼ੋ Good afternoon. I am Dr. Surinder Singh Panche. I am originally from New York, but लेकिन आजकल मैं कैलिफोर्निया रहता हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ आन थोड़ी शो में थोड़े क्वेश्चंस को आंसर करने डॉक्टर सिंह सर दसो कि कैलिफोर्निया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ बहुत अच्छी जगह है खुली गर्म ते लोग बहुत उथे गर्म है लोग हैं दे वेरी engaging बहुत प्यार करने वाले लोग हैं उधर not that न्यूयॉर्क के बंदे हैं खराब है लेकिन you know they are more because अपने जड़े उथे सरदार या पाकिस्तानी सब उथे बहुत देर से रहने वाले हैं जी तो you know they are it's not a crowded place खुली खुली जगह है सारी उथे ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ almost सारे साल गर्मी होती है उथे except for November December जो थोड़ी जी सर्दी पै जाती है लेकिन अदरवाइज गर्मी रहती है उधर अजकल थोड़ी है सर्दी है लेकिन यूजली बहुत ज़्यादा गर्मी होती है पिछले हफ्ते टेम्परेचर अप टू 90 डिग्रीज हो गया सीगा उथे जी लेकिन इट्स अ नाइस प्लेस वेरी नाइस प्लेस आई लाइक इट देयर you like it more there than New York yes I do now जी ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ अच्छा मैं इंटर्निस्ट हूँ जी The difference between internal medicine and general practitioners है general practitioners हो सकता है जी उन्होंने ना कोई और स्पेशलिटी की हो रेडियोलॉजी या पीडियाट्रिक्स एंड नाउ दे उन्होंने कल ही है जनरल प्रैक्टिस करनी है सो दे जनरल प्रैक्टिशनर्स बन जाते हैं यानी इंटर्निस्ट होंगे उन्होंने स्पेशलिटी करनी पैंदी है 3 साल हॉस्पिटल च काम करना पैंदा है इन वो डिपार्टमेंट जिहड़े इंटरनल मैडिसिन होंदी इंटरनल मैडिसिन दे विच सारियां जिहड़ियां तुसीं फील्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं जिद्दां दिल दी बीमारी लंग्स दी बीमारी किडनीज हाई ब्लड प्रैशर डायबिटीज ये सारे इंक्लूड होंदियां लेकिन ये नॉर्मल डॉक्टर से ना ये ज़्यादा है सानू ट्रेनिंग मिलती है जी असीं ज़्यादा ट्रेंड होते हैं जी एंड देन वी सानू है कि स्पेशलिटी एग्जाम्स देने पैंदे कि उस तो बाद होर भी है ट्रेनिंग होती है एवरी 10 years सानू ना बोर्ड सर्टिफिकेशन करनी पैंदी है जी तो इसलिए जड़े इंटर्निस्ट होंगे वो है तो जनरल प्रैक्टिशनर्स लेकिन दे आर मोर स्पेशलाइज्ड ज़्यादा स्पेशलाइज्ड in specific areas in almost all areas in almost every areas okay every areas जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੋ ਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ऐसा ने देखा जी इन्होंने ये मेडिसिन की जरूरत है ते उस तो बाद ऐसे उन्होंने सारी होर जिहड़ी कोई है उन्होंने कोई प्रॉब्लम्स हो या होर भी कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ overview means ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ what ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ that we are facing ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਈਡ ਫੀਮੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ मेल डॉक्टर्स के पास जाना नहीं चाहते जी उन्होंने थोड़ी संगत होंदी थोड़ी शर्म आंदी है कि मेल डॉक्टर हां जी हां जो जांदे भी ना वो सारे आपदे ना दुख नहीं दसदे कि सानू की प्रॉब्लम है
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਏ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਯੂਜਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਪਸਮੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਦੇ ਜਨਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੈਪਸਮੀਅਰਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੁਕਸ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸੋ this is what we ਅਸੀਂ ਹੈ overview ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ the whole medicine overview ਖਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ the whole thing ਆਪਣੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲਸ ਇਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੋ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਐਂਗਰੋਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਹਾਈ ਹੈਲਥ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮੇਲਸ ਹੈ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ 2-3 ਕੰਮ ਕਰਦੇ 2-3 ਜੌਬਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਕੈਲੋਰਿਕ ਖਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਫੈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦ ਹੈਲਥ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਯੰਗ ਮੇਲਸ 40-45 years old ਮੈਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ every ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਐਟਲੀਸਟ 2-3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਰੀਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗਾ ਨਾ that was causing a lot of problems ਤੇ especially male ਤੇ ਨਾ we cannot handle it ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ genetic factors ਹੈ that ਉਹ heart problems ਬੜੇ ਹੈ common ਨੇ ਜੀ Sir, heart problems common नहीं कि like high blood pressure or high cholesterol or diabetic भी common है सारे देसियों विच diabetes तो rampant ना एकदम जी ये तो because अपने खाने बड़े बहुत हाई कैलोरिक खाने हैं जी हाई कैलोरिक मीन बहुत ज़्यादा स्टार्च बहुत ज़्यादा मीट बहुत ज़्यादा ऑयल्स यूज़ होते हैं जी ये सब ना बहुत ज़्यादा है नुकसान पहुँचाते हैं बंदे ਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੋਰੇ ਖਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ
ਹਾਈ ਕੈਲੋਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਜੀ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਯੂ نو ਰਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਐਟਲੀਸਟ 2-3 ਮੀਲ ਤੁਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੀ ਪਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੋ ਇਵਨਿੰਗ 'ਚ ਵਾਕ ਕਰੀਏ ਲੋਕੀ ਕਿ ਆਫਟਰਨੂਨ 'ਚ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬੋਥ ਟਾਈਮਸ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਵਾਕ ਇਜ਼ ਸੁਬਹ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਤੇ ਅਦਰ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਈਵਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਥ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕੈਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਟੇਕ ਅ ਵਾਕ 2 ਮੀਲ ਜੀ 2 ਮੀਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤੇ ਕਰੋ 2-3 ਬਲੌਕਸ 2-3 ਰਾਉਂਡਸ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਫੁਰ ਕੇ ਆਓ ਬਾਹਰ ਜੀ ਉਹ ਹਜਮ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵਕਤ ਛੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ Viewers, we'll be right back after a short break ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਲ more about our lifestyles and health matters.